ਹੋਣ वास्ते आख्या। वेखना होगा कि पेश हुंदा भी है या नहीं। जिवें मैं तुहानूं अगे दस्सिया कि पेश नहीं सी होया जिहड़ा कमीशन अगे पड़ताल करके गया। तां इस मामले दे विच मेरे ख्याल दे नाल इस समय दा जे कहिए कि सब तो वड्डा इस समय दा स्टैप SIT ने जिहड़ा चुक्या। तां इस तो आगा एक कदम जे वधदे आ ते फिर प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल यही वचनगे दोनों। कि यही कारण आ कि जिवें ही अज सुमेर सिंह सैनी का चर्चा चलिया नाल दी नाल ही प्रकाश सिंह बादल वो प्रकाश सिंह बादल जिहड़े आम तौर पर खराब सेहत का ढिली सेहत का मट्ठी सेहत का हवाला दिंदे आ अज 9/9 होके चंडीगढ़ जा वजे अचानक मीडिया वालियां नूं भड़थू पा दिता कि आओ भाई लोग हैरान सी कि की कहण लगे बादल साहब। ते उन्होंने थापी मार के आख्या कि मैं जेल जाने वास्ते तैयार है। मैं DGP नूं फोन भी किया कि मैनूं कल्लो जेल दे। वो कहंदे आ कि ये सारा कुछ है जिहड़ा एवें ड्रामा जिहा करदे पए आ। कदे SIT बिठा ली कदे कमीशन बिठा लिया। सो काम इन्हां दा यही आ कि इन्हां ने सुखबीर बादल नूं गिरफ्तार करना असीं सोचिया असीं सुनिया इस करके असीं खुद ही चुनौती दिंदे कि लो करो गिरफ्तार। सो प्रकाश सिंह बादल मैदान दे विच आ गया खुल के। ਹੁਣ देखते हैं कि की अगे बनता। पर जिद्दां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक संकेत दिता सीगा सदन दे विच बीते दिन, तां उस तो बाद सुमेर सिंह सैनी का तलब हो जाना, उस तो बाद प्रकाश सिंह बादल क्योंकि वो बहुत अगाह की सोच लेंदे आ। तो इस संकेत है इस गल का किते ना किते स्पष्ट सनेहा है कि आने वाले दिनों के विच बहुत वड्डी हलचल देखने को मिल सकती। जी जी। तो मिंटू जी जिद्दां इन्हां ने तुसीं दस्सिया भी हुण प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है, होर की इन्हां दे कोल कोई चीज़ हैगी आ भी तुहानूं की लगदा भी एक्चुअली इन्हां तक हत्थ पै सकूगा कि बच जाणगे? हत्थ तो अगे भी पै गया सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह वेले, तुहानूं पता ही आ। क्योंकि राजनीति है जिहड़ी पॉलिटिक्स है जिहड़ी वो वोट बैंक नूं वेख के चलदी है। तां इस समय वोट बैंक की दरकार तो इहो ही है। जे कांग्रेस के वोट बैंक के लिहाज नाल आपां वेखीए तां सब तो स्ट्रॉन्ग मुद्दा इन्हां दे कोल इहो ही आ। रिपोर्ट कार्ड है नहीं गा इन्हां दे कोल। ये जे कोई लैके आउण एजेंडा लैके आउण कि असीं इस एजेंडे ते अगे चलना चाहांगे, लोग इतवार नहीं करदे। आ भावनात्मक मुद्दा। तो इस करके ये सब कुछ हो सकता है, संभव है। संभव इस करके भी हो सकता क्योंकि हाई कमान जी है वो इन्हों कन्नों फड़ के करवा सकती है। जिदा आप देखा ही आ कि देख लो नवजोत सिद्धू का गुड्डा बजा, नवजोत सिद्धू के नाल कोई नहीं खड़ा। फिर यकदम की होंदा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी तेवर बदल जाए, वो भी नवजोत सिद्धू की किते ना किते पिठ थापड़दा मजबूरी थी। ये सारियां चीज़ां संकेत दिंदियां कि इत्थों की लोकल लीडरशिप भावें चाहे या ना चाहे हाई कमान किते ना किते इन्हां चीज़ां नूं वेख के चलदी पई। क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा जिहड़ा वो इत्थों की जो सत्ता जिहड़े सामभदे आ वो इन्हां दी कारकरदगी तो अलहदा वो सारी रिपोर्ट उत्थे घल्लदा ते वो अपनी राय भी दिंदा कि इस तरह ये होना चाहिए लोकां दे मनां दे विच, तां ही असीं गूढ़ा असर छड्ड सकदे हां। तो राजनीति दे विच सब कुछ संभव है। तो हो सकता गिरफ्तारी हो भी जाए, कोई वड्डी गल नहीं। पर एक चीज ये भी देख के चलो, दूसरा पासा भी सिक्के का वेख के चलो कि जे मान लो ये जेल च जांदे आ इदा बूस्ट भी मिल सकता। कई बार राजनीति दे विच उल्टा रिएक्शन भी हुंदा चीज़ां दा, तां इहदे विच अकालियां नूं बूस्ट भी मिल सिंपथी जिहड़ी आ एक वारी जिहड़ी उस पासे नूं जा सकदी हुंदी है या सो पता नहीं कह नहीं सकते सियासत च कि ऊंट ने किस करवट बैठना हुंदा है। अगली जिहड़ी गल करदे आ पुलवामा हमले मगरों जिहड़ा देश कहंदे अजे भी गम दे विच डुੱਬਾ आ ते मोदी करदे रहे फिल्म दी शूटिंग, कांग्रेस ने लाया वड्डा इल्जाम। भगतां ने कहना कि ये भी तो देश सेवा ही आ, जो फिल्म की शूटिंग करते आ मोदी साहब जो करते हैं देश सेवा ही आ। खैर ये अज इन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सूरजेवाल साहब ने, रणदीप सूरजेवाला ने जी गल कही है वो कहते हैं कि जो पुलवामा विच शहीद होए सीगे जवान तो ठीक उस समय नरेंद्र मोदी साहब जिहड़े आ वो सैर करते पे सीगे, बोटिंग करते पे सी, फिल्म की शूटिंग करते पे सी। तुहानूं चेते होना मैं एक दिन गल कही सी कि जे 6 महीने पहला अटैक होया हुंदा ते कांग्रेस ते भाजपा ने गुत्थम गुत्थी नाल दी नाल हो जाना सी। हुण 2-4 दिन पै के उधर बड़ी एकजुटता दिखा रहे थे, 2-4 दिन पै के मैं कह इन्होंने फिर उही काम करना, राजनीति होएगी इस मुद्दे पे। तां राजनीति शुरू हो चुकी है। इन्होंने बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस की है और नाल एक टाइम शेड्यूल है जिहड़ा वो भी जारी किया। वो कहंदे आ कि देखो
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ 3:10 ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 6:40 ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਧਨਗੜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਨਤਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਡੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਆ ਜੋ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਕਾਸਾ ਪਿਆ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟਮਾਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਆ ਉਹ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਉੱਧਰ ਆ, ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਉੱਧਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਵਾਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੰਧੂ ਵਾਟਰ ਸੰਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਸਿੰਧ, ਤੇ 2-3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਨਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ 44 ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ 44 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਭਾਵ 3 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਤਲ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਥ ਆ ਕਿ 44 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 36 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੱਥ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬੋਲ ਪਈ ਹੁਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਖੰਡੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਝਾੜ ਕੇ। ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਖੋਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NIA ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੋਕਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ
ਭਾਰੀ ਪਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਨਾਮ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕੇਸ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 2017 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦਾਮਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਵੈਸੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਜ ਡਾਟ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਰਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਫਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ AIG ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਵੱਡੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ, IAS ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਛ ਮਾਰਨੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਭਾਊ ਚੱਲਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਫਸਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਠੀ ਸਾਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਟਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ? ਤਾਂ ਆਹੀ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਇਰਲ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਸੁਖਬੀਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਭਰੀ ਜੀ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਸੀਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ SIT ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਆਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।